ஹாப்பி நவராத்திரி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கணபதி பாட்டோட தொடங்கலாம்.
कवि जननुत मूषिकवाहो रवि सहस्र सन्निपतेहो कवि जननुत मूषिकवाहो अवनत देवता समूहो अविनाश कैवल्य देहो रवि सहस्र सन्निपतेहो कवि जननुत मूषिकवाहो अवनत देवता समूहो अविनाश कैवल्य देहो पमदि निगम गणकुजं निसरे किडत सजनुद निसरे मत कणं मगम तणकु पवमनि नितम पनि पकिड तरि पनि सरि कुकुदरि म पनि तकिडज दिगम तदिमि दरि निसरे सपुकुदरि पनि पसदिमित दिगमरि सजं तरि दसानि पमत दिगिण तुं श्री महागणपति रवतुमा सिद्धि विनायको मातंगमुख श्री गणपति रवतुमा Second song is the Navavarnam song for Devi for Navaratri. Both have been composed by Sri Muthuswami Dikshitar.
Namaste, I am Purnima from Jawahar Nagar. I have started keeping thematic kolu for more than 10 years.
inspired by the project works of my grandchildren. Kolu is not simply arrangement of dolls. These thematic kolus make us acquire abundance of knowledge about our heritage, culture, and tradition. Adi Tiruvila, Celestial Weddings, Sivalinga Samuham, Bharat Akhanda Vidyalaya are some of the themes that we presented. Among the displays for Adi Tiruvila, Theemedi was awe-inspiring as all the visitors were made to walk over the illusionary fire. To add fun to children, Adi Tallubadi was also showcased. Water from the 21 wells from Rameswaram was brought and distributed to the visitors. Of course, Celestial Wedding theme display was amusing with love stories of gods culminating in spectacular marriage ceremony. Last year's theme, Bharat Akhanda Vidyalaya, is the most inspiring theme. Our rishis and siddhas gave us so much knowledge in the fields of engineering, medical, cultural, military, astronomy, mathematics, which proves that we were far ahead in all fields thousands of years ago. This year, in the midst of COVID-19 pandemic, it is necessary to highlight our traditional way of disinfecting and quarantine methods. We pray Lord Dhanvantri, God of medicine, to relieve us from this situation. So we have invoked rishis and siddhas to perform Sudarshana Yagna and to bless us Sarve Jana Sukhino Bhavantu. This is the moment to thank all the COVID warriors for all their sacrifices. It is our duty to expose our children to these kolus because it is knowledge, and only knowledge. After the visual treat, it is the duty of the hostess to give written gifts to the guests. I would suggest that the married ladies are given tambulam with blouse pieces. Young girls can be given some earrings or fancy bangles. We must also not forget the men who also must be given tambulam. Children can be given toys or chocolates according to their age. Thank you. Hi, I'm Kavita Sridharan. We have a shop called Chingari here in Alvarpet Mookambika Complex, and this year we are doing a special thing. We are putting together Navaratri hampers and sending it directly to the people. Because of COVID, a lot of people are not able to invite people to their houses. So what we're doing is we are just putting together the hampers, and on behalf of, supposing you order something, on behalf of you, we are sending it to your relatives or friends or whoever. These are all bags that we use for putting together the items and sending it. We have different kinds of bags, and we have these kind of boxes and all that. So what we're doing is that supposing there's an adult, then we are giving something like a purse like this, and then for the smaller children or for the older people also, we have earring boxes like this which are available, and we have purses like these, and these kind of bags and all that. So hampers, and sending it to the persons, as like if there's an older person and a younger person, then we are just putting together something for the auntie and something for the little girl at home, and sending it with manjal and kungumam. என்னோட பேரு கீதா குமார். நவராத்திரி 9 நாளும் 9 வகையான சுண்டலும் 9 வகையான நைவேத்தியங்களும் பண்றது நம்மளோட வழக்கம். நேத்திக்கு டே 1 ஓட சுண்டல் என்னோட அக்கா பண்ணதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு டே 2 அதான் பண்ண போறோம். இன்னைக்குள்ள நைவேத்தியம் புளியோதரை. சுண்டல் என்ன பண்ண போறோம்னா பாசிப்பருப்பு சுண்டல் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறோம். பாசிப்பருப்பு சுண்டல் எல்லாரும் விதவிதமா பண்ணுவாங்க. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மெத்தட்ல இந்த பாசிப்பருப்பு சுண்டல் பண்ண போறோம். அது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸை முதல்ல பார்த்துக்கலாம். நான் பாசிப்பருப்பு ஒரு 100 கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு வேக வச்சிருக்கேன். இப்ப இது வேக வைக்கிறது குக்கர்ல வேக வச்சோம்னா ரொம்ப குழஞ்சு போயிடும். அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா தனிய ஒரு இலுப்பு சட்டியில
தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு, அந்த மூங்கற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு, கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து நான் 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். உப்பு போட்டு வேக வச்சு, மஞ்சப்பொடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை தவிர கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகாய் வற்றல், தேங்காய், பச்சை மிளகா, ஜீரகம் 3 சதைச்சு வச்சிருக்கேன். இதுதான் நம்ம பண்ண போற சின்ன வேரியேஷன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பெருங்காயம், உப்பு இதுக்கு மேல தேவைப்பட்டதுன்னா அதுக்கு வேண்டிய உப்பு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். யூஸ்வலி நாங்க தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோங்கிறதுனால நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இங்க நீங்க என்ன எண்ணெயில வேணா தாளிக்கலாம். இப்போ நான் இலுப்புச்சட்டி போட்டு 2 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுத்து. ஒரு ஸ்பூன் கடுகு, ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கருவேப்பிலை போட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு பெருங்காயம், நான் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன். இப்போ நல்லா கடுகு வெடிச்சிட்டு இப்போ நம்ம இந்த வேக வச்ச பாசிப்பருப்பை இதில் போடலாம். பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல பூ போல மலர்ந்து இந்த பாசிப்பருப்பு வெந்திருக்கு. நான் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டுட்டதுனால இப்போ திருப்பி இதுக்கு உப்பு போடலை. இப்போ இதுல தண்ணி மயம் இல்ல, அதனால நம்ம உடனே இந்த சதைச்சு வச்சிருக்கிற தேங்காய், ஜீரகம், பச்சை மிளகா, இதுக்கு நான் வரமிளகா போடல. ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுல பச்சை மிளகா சேர்த்து அரைச்சு வச்சிருக்கிறதுனால வரமிளகா தாளிக்கல. இதுல நம்ம என்ன மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் போட விருப்பம் இல்லாதவங்க தேங்காய் போடாம பச்சை மிளகாய், இஞ்சி அரைச்சு போட்டு கொஞ்சமா லைம் பிழிஞ்சு அதுல அந்த மாதிரி மெத்தடும் பண்ணலாம். கேரட் துருவி போட்டு திருப்பி அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டி அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி, நம்மளோட டேஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி. தேங்காய் சாப்பிட மாட்டோம் நாங்க அப்படிங்கிறவங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணாம என்ன மாதிரி மெத்தட்ல வேணா நம்ம இதை பண்ண முடியும். இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியும் தூவிக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட பாசிப்பருப்பு சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட பாசிப்பருப்பு சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மெத்தட்ல பண்ணணும்னு தோணுதோ அந்த சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் பண்ணி சுண்டல் பண்ணலாம். இப்ப நான் பண்ணிருக்கிற இந்த குவான்டிட்டி நீங்க விநியோகம் பண்ணறதுக்காக பண்ண போறீங்கன்னா இது வந்து இப்ப 100 கிராம்ஸ் பாசிப்பருப்பு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு 5 பேருக்கு நம்ம விநியோகம் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட குவான்டிட்டி என்ட்ரீஸ் பண்ணி நீங்க போட்டுக்க முடியும். அடுத்த செகண்ட் எபிசோட் பார்த்துட்டோம். 3வது நாள் சுண்டல் வகை என்னங்கறத அடுத்த வர இதுல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. இது வந்து ஒரு ரங்கோலி. இதுக்கு நடுவில் வந்து நான் ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்டாருக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்வஸ்திக் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்டாருக்கு சுற்றி வந்து நான் விளக்கு மாதிரி போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்துலலாம் நம்ம ப்ரௌன் கொடுத்தா இன்னும் அழகாக இருக்கும். இந்த ஃபயருக்கு வந்து நம்ம எல்லோ இல்லை ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ். இந்த ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸில் நான் இங்கே கொஞ்சம் டிசைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக ஆக்குனா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து 6x3 டாட்ஸ். இது வந்து நான் இங்கே டிசைன் மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன். இங்கே நடுவில் சன் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் மாதிரி போட்டு இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்.
இது வந்து இதுவும் ஒரு ரங்கோலி தான். இங்கே வந்து நான் ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். இங்கேயும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போட்டு அது இன்டர்செக்டிங் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து இது நான் சிம்பிளாக தான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிசைன்ஸோட நல்லாயிருக்கும். இதுவும் வந்து ஒரு ரங்கோலி தான். இங்கே இன்னும் கலர்ஸ் நிறைய போட்டு இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக ஆக்குனீங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கும். இந்த ரவுண்ட்குள்ளே வந்து நான் ஒரு ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன். என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டியில் நான் வந்து இந்த லூப்ஸ் மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன். இங்கேயும் வந்து அந்த ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் மாதிரி போட்டு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராபெரி மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ரங்கோலி தான். இதில் வந்து இது ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து அந்த ஃப்ளவர்லேருந்து ஒரு லீஃப் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் மாதிரி போட்டு இன்னும் அழகாக பண்ணால் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு ரங்கோலி. இதில் வந்து நான் வெறும் டிசைன்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் மாதிரி இன்னும் போட்டு இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணால் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ரங்கோலி. இங்கே நான் இந்த மாதிரி நிறைய இந்த இது டிசைன் மாதிரிலாம் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நடுவில் ஒரு குட்டி ஃப்ளவர் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இது வந்து 3 பெட்டல் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளவரோட பெட்டல்லாம் போட்டிருக்கேன். இது நீங்கள் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும். இதுவும் வந்து ஒரு ரங்கோலி தான். இதுக்குள்ளே நான் வந்து நிறைய ஃப்ளவர் மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன். இது வந்து இங்கே லீஃப் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இங்கே இன்னும் க்ரீன்லாம் கொடுத்தா ஒரு நேச்சர் மாதிரி அழகாக இருக்கும். இங்கே வந்து நான் இந்த கலர் வந்து ரெண்டுத்தையும் மேட்சிங்காக போட்டிருக்கேன். இன்னும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கலர் போட்டு மேட்சிங்காக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஒரு 6x3 டாட்ஸ் வந்து இது 6x3 டாட்ஸ். இதில் வந்து நான் பீகாக் மாதிரி போட்டிருக்கேன். அதுக்கு பீக், அதுக்குமா மேலே கொண்டை மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன். இங்கே நடுவில் வந்து ஃப்ளவர் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இங்கெல்லாம் டிசைன்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன். இது இன்னும் நீங்கள் இந்த ப்ளூ அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து கலர்ஃபுல்லாக ஆக்கலாம். இந்த மாதிரி டிசைனாக க்ரியேட்டிவாக கோலம் போட்டு நம்ம இந்த நவராத்திரியை செலிப்ரேட் பண்ணலாம். Thank you everyone. Happy Navaratri to all. வணக்கம், என் பெயர் KS லலிதா. நான் சென்னையிலிருந்து வரேன். இப்போ நான் பாட போகிற பாட்டு நீ இறங்காயனில், ராகம் அட்டானா, தாளம் ஆதி. எழுதியவர் பாபநாசம் சிவம் அவர்கள். நீ இறங்காயனில் புகழ் ஏறு, எனில் புகழ் ஏறு, அம்பனி இறங்கா எனில் புகழ் ஏறு, அம்பனி கில ஜகன் நாதன் மார்பில் உறைந்திடும் நீ இறங்கா எனில் புகழ் ஏறு, அம்பனி கில ஜகன் நாதன் மார்பில் உறைந்திடும் நீ இறங்கா எனில் புகழ் ஏறு, தாயிரங்கா வீடு சேவுயிர் வாழுமோ, தாயிரங்கா வீடு சேவுயிர் வாழுமோ, தாயிரங்கா வீடு சேவுயிர் வாழுமோ, தாயிரங்கா வீடு சேவுயிர் வாழுமோ, சகல உலகிற்கும் நீ தா
உலகிற்கும் நீ தாயல்லவோ அம்ப நீ இறங்கா எனில் புகழ் ஏது அம்ப நீ கில ஜகன் நாதன் மார்பில் உறைந்திடும் நீ இறங்கா எனில் புகழ் ஏது பார்க்கடலில் உதிர்த்த திருமணியே பார்க்கடலில் உதிர்த்த திருமணியே சௌபாகியலக்ஷ்மி என்னை கடைக்கணியே சௌபாகியலக்ஷ்மி என்னை கடைக்கணியே நாற்கவியும் பொழியும் புலவோர்க்கும் நாற்கவியும் பொழியும் புலவோர்க்கும் நாற்கவியும் பொழியும் புலவோர்க்கும் மெய் ஞானியர்க்கும் உயர்வானவர்க்கும் மெய் ஞானியர்க்கும் உயர்வானவர்க்கும் அம்ப நீ இறங்கா எனில் புகழ் ஏது அம்ப நீ கில ஜகன் நாதன் மார்பில் உறைந்திடும் நீ இறங்கா எனில் புகழ் ஏது